नमस्कार আপনারা দেখছেন বার্তালিপি ডিজিটাল বুলেটিন সঙ্গে রয়েছে আমি সায়ন বিশ্বাস। নাইট ল্যান্ডিংয়ের আর অসুবিধা নেই। 2-3 মাসের মধ্যেই শিলচর গুয়াহাটির মধ্যে শুরু হচ্ছে দিন ও রাতের বিমান পরিষেবা জানালেন মন্ত্রী কৌশিক রায়। আগামী 2 মাসের মধ্যেই রাজ্যে আরও নিযুক্তি ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। রাজ্যে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবার পরীক্ষায় বসেছে 4,29,448 ছাত্র। আপাতত নির্বিঘ্ন প্রথম দিনে ছন্দপতন শুধু কামরূপের গাছবাড়ি হাই স্কুলে। কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে সাসপেন্ড প্রধান শিক্ষক। বেসরকারিকরণ হচ্ছে চা বাগান, তুমুল প্রতিবাদ ইচাবিলের চা শ্রমিকদের। 2 বছর আগেই শিলচরে ফ্লাইওভার নির্মাণে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্তের ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপর এখন কেন নাগরিক সভা ডেকে মতামত নেওয়া হচ্ছে প্রশ্ন তুলল জেলা কংগ্রেস। নাগরিক সভাকে বিজেপির দলীয় সভা বলে আখ্যা দিল কংগ্রেস। এবারে বিস্তারিত খবর। নাইট ল্যান্ডিংয়ের সুবিধা আগে থেকেই রয়েছে, সমস্যা ছিল একটাই, সিআইএসএফ জওয়ানদের এক শিফটের ডিউটি ছিল এতদিন। এই সমস্যাও এবার কাটতে চলেছে। ফলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চাইছেন শিলচর ও গুয়াহাটির মধ্যে প্রতিদিন সকালে ও রাতে বিমান পরিষেবা চালু হোক। শনিবার একথা জানিয়েছেন মন্ত্রী কৌশিক রায়। ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের সুরমা ভ্যালি শাখার বার্ষিক অধিবেশনে ঠিক কি বলেছেন মন্ত্রী, দেখুন এই প্রতিবেদনে। एयर कनेक्टिविटी सिलचर कलकत्ता अच्छा है, 3 फ्लाइट दिल्ली का फ्लाइट से आज के दिन में सिलचर गुवाहाटी में प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोगों ने कुछ नए सजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं। मुझे लगता है इसमें पहले इशू था कि सिलचर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग का फैसिलिटी नहीं है। नाइट लैंडिंग का फैसिलिटी ऑलरेडी हो चुका है। अब उसमें था कि जो सीआईएसएफ के लोग रहते हैं उनका एक शिफ्ट के लोग थे, उनका भी 2 शिफ्ट का अभी सैंक्शन हो चुका है, उनका भी फोर्स आने वाला है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक प्रयास है कि सिलचर गुवाहाटी और गुवाहाटी सिलचर में नाइट और मॉर्निंग का फ्लाइट कनेक्टिविटी शुरू कर सके, ताकि हम लोग अभी जो फ्लाइट है जो यहाँ से 2 बजे जाता है उधर से 1 बजे आता है, पूरा दिन चला जाता है, खराब होता है। इसलिए नया फ्लाइट मुझे लगता है आने वाले 3-4 महीने में हम लोग सिलचर और गुवाहाटी सिलचर के बीच में सुबह शाम का जो फ्लाइट है उस फ्लाइट को हम लोग शुरू कर पाएंगे। শুধু বিমান পরিষেবা নয়, মহাসড়ক নিয়েও সুখবর শুনিয়েছেন মন্ত্রী কৌশিক রায়। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सिलचर से बालाचौड़ा जो पहले हो चुका था, बालाचौड़ा से हरंगाजाव का जो पोर्शन था उसका भी काम पूरा हो चुका है। आप देख सकते हैं जाके बालाचौड़ा टू हरंगाजाव जो था 670 स्टोर्स का काम पिछले साल कंप्लीट हुआ है, 4 लेनिंग का काम हुआ। आज के दिन में जो सबसे बड़ा समस्या है वो है हरंगाजाव टू नेरेनमांगूर जो 49 किलोमीटर है। और ये 49 किलोमीटर में आज से 27 जनवरी को हम लोगों ने यहाँ पे रिव्यू लिया था इस डिपार्टमेंट का, NHADCL, NHA सब लोग उसमें थे। ये रास्ते में कुछ काम NHADCL का है, कुछ काम NHAI का है। तो उसमें जो 49 किलोमीटर है वो NHAI से हो रहा है और उसमें 32 किलोमीटर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। पूरा एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। हम लोग जब इस रास्ते से आप लोग जाते हैं तो वो रास्ता वो 17-18 किलोमीटर हम लोगों को रास्ता में नहीं पड़ता। लेकिन मैं आज मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ असम में आप लोगों को कमिटमेंट कर सकता हूँ कि जनवरी 26 के अंदर में ये सिलचर टू गुवाहाटी जो फुल लेंथ है 342 किलोमीटर, ये पूरा रास्ता मॉडरेबल होगा। ये पूरा रास्ता का जो काम है काम को कंप्लीट किया जाएगा। এবারে রাজ্য বাজেটে থাকছে চা শিল্পের জন্য সুখবর। উৎপাদন ব্যয় কমানোর জন্য বেশ কিছু সংস্থান থাকছে এবারকার বাজেটে। माननीय मुख्यमंत्री चाय श्रमिकों के लिए भी जो वर्कर्स है उनके लिए भी काफी स्कीम उन्होंने लिया है। और इस बजट में जो 25-26 का बजट जो है मार्च को आने वाला है, इसमें भी चाय बागान और चाय श्रमिक दोनों के हित के लिए कुछ नए अनाउंसमेंट आप लोगों को सुनने को मिलेगा, ताकि चाय बागान जो बहुत से कारण में चाय बागान थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि बाहर का चाय आ रहा है, नेपाल का चाय आ रहा है, दूसरे देश के भी चाय आ रहा है,
कि हम लोग भी अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में थोड़ा हम लोग को भी मदद मिल जाए, अपना खर्चा में कटौती करने का मौका मिले। আগামী 2 মাসের মধ্যেই অসমে বিভিন্ন সরকারি বিভাগে নানা পদে নিযুক্তি দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই এই প্রক্রিয়া শুরুও হয়ে গেছে। এবার এই নিয়োগ প্রক্রিয়া হবে স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত। 2 মাসের ভেতরে নিয়োগপ্রাপ্তদের সংখ্যা 1.5 লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। অ্যাডভান্টেজ আসাম নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে আজ এমন কথাই শুনিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এছাড়াও অ্যাডভান্টেজ অসম নিয়ে তিনি কি বলেছেন সাংবাদিক সম্মেলনে, দেখুন এই প্রতিবেদনে। একটা পলিসি আমি আরম্ভ কৰিছো, সেটো হল দ্য আসাম ষ্টাৰ্টআপ এণ্ড ইনোভেশ্যন পলিচি 2025, য'ত নেকি ষ্টাৰ্টআপ মুভমেণ্ট অসমত ইনকিউবেশ্যন চেণ্টাৰ, ষ্টাৰ্টআপ গোটেই ইউনিভাৰ্চিটি কলেজবিলাকত ইনকিউবেশ্যন, ফাৰ্ষ্ট ইনোভেশ্যন, ছেকেণ্ড ইনকিউবেশ্যন, থাৰ্ড ষ্টাৰ্টআপ, এই যিটো প্ৰচেছ অসমৰ ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকলৈকে লৈ যোৱাৰ বাবে, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজলৈকে লৈ যোৱাৰ কাৰণে we created a Assam Startup and Innovation Policy backed by creation of a new ministry. আমি অসমত নতুন startup ministry অসমতেই প্ৰথম হৈছে, তাৰো আমি in run up to the Advantage Assam conclave এটো আমি আৰম্ভ কৰিছো। আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল aerospace and defense manufacturing policy. So we have approved a very state of art defense manufacturing policy. গতিকে মই ভাবো যে এই দুইখন পলিচিয়ে আমাৰ অসমত এটা উদ্যোগীকৰণসমূহক চেনেলাইজ কৰাৰ বাবে আমাক যথেষ্ট সুবিধা দিব। আমাৰ এইবাৰৰ সামিটৰ আমাৰ যিবিলাক কি সেক্টৰ আমি আইডেন্টিফাই কৰিছো, ই হৈছে টুৰিজিম, ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি এণ্ড হাইড্ৰকাৰ্বন, ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ছেমিকণ্ডাক্টৰ, aerospace and defense manufacturing, fragrance and flavor, mobility and logistics, bamboo and sustainable harvest, food and beverage. আজ থেকে শুরু হয়েছে মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবার রাজ্যে পরীক্ষায় বসেছে 4,29,448 ছাত্র। রাজ্যের অন্যান্য প্রান্তের মতো কাছাড়েও প্রথম দিনের পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে। মোট পরীক্ষার্থী ছিল 25,972। এর মধ্যে ছাত্র 11,448, ছাত্রী 14,524। 44টি কেন্দ্রে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোনো পরীক্ষার্থীকে এক্সপেল করার খবর নেই। প্রথম দিন 347 জন পরীক্ষার্থী ছিলেন অনুপস্থিত। এবছর হাইলাকান্দি জেলায়ও প্রথম দিনের মাধ্যমিক পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল 9,963। পরীক্ষায় বসেছে 9,814 জন, অনুপস্থিত ছিল 149 জন। জেলার মোট 17টি পরীক্ষা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই পরীক্ষা। এদিকে পরীক্ষা নিয়ে কড়া পদক্ষেপ করেছে জেলা প্রশাসন। পরীক্ষা কেন্দ্রের 100 মিটার ব্যাসার্ধে আম জনতার যাতায়াত পুরোপুরি নিষিদ্ধই করা হয়েছে। অন্যদিকে শ্রীভূমিতে মোট 17,331 জন পরীক্ষার্থী ছিল। 18টা সেন্টার ছিল। ছাত্র সংখ্যা 6,845 এবং ছাত্রী 10,486। কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে প্রথম দিনের পরীক্ষা। পাথারকান্দির ইচাবিল চা বাগান বেসরকারীকরণকে কেন্দ্র করে শনিবার তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় বাগান চত্বরে। এদিন সকালে ইচাবিল কারখানা প্রাঙ্গণে বাগান পঞ্চায়েতের নেতৃত্বে কয়েকশো পুরুষ ও মহিলা শ্রমিক জমায়েত হয়ে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। জানা গেছে চলতি মাসের 13 তারিখ আসাম চা নিগম কর্তৃক জেলা শাসককে চিঠি পাঠিয়ে বাগান হস্তান্তরের বিষয়টি অবগত করা হয়। খবর অনুযায়ী বাগানটি মেসাস TRH মাল্টি বিজনেস প্রাইভেট লিমিটেডকে হস্তান্তর করা হচ্ছে। এতে বাগানের চা শ্রমিকরা নিরাশ না হলেও তাদের সাফ কথা, আনুষ্ঠানিক হস্তান্তরের আগে শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবি ও বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দিতে হবে। এ নিয়ে বাগান পঞ্চায়েত সভাপতি রাজু কুর্মি কি বলছেন দেখুন এই প্রতিবেদনে। तो 183 रुपये में हम लोग काम करेगा और 228 रुपये हम लोग को मिलना चाहिए। हम लोग को 228 रुपया मिलना चाहिए। और हमारा रेशन बागान जैसा पहले ADC हमारा चला के जा रहा था, रेशन दे रहा था, लेबर क्वार्टर दे रहा था, छत्ता, चप्पल, कम्बल,
डॉक्टर का जो फैसिलिटी था वो भी मिल रहा था। अभी कुछ नहीं मिल रहा है, बस ओनली 183 रुपये हम लोग को मिल रहा है। हम लोग को जैसे पहले ATC चला कर गया था, जितना हमारा दाबी पाइप पा रहा था हम लोग, वो हम लोग को मिलना चाहिए। और 228 रुपया हम लोग को हजिरा मिलना चाहिए। 2022-এ শিলচরে ক্যাবিনেট বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন ফ্লাইওভার নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাহলে 2 বছর পর এখন কেন এ নিয়ে মানুষের মতামত নেওয়ার প্রয়োজন পড়ল? শনিবার এই প্রশ্ন তুলেছেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ পাল। তার অভিযোগ, ভোটের মুখে শিলচরের মানুষকে ললিপপ দেখানো হচ্ছে। শুক্রবারের নাগরিক সভা নিয়েও কটাক্ষ করেছেন তিনি। কি বলেছেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ, দেখুন এই প্রতিবেদনে। 2 বছর পর যখন সামনে বিধানসভা নির্বাচন আসছে, সেই নতুন করে আবার শিলচরবাসীকে একটা ললিপপ দেওয়ার জন্য যখন শিলচরের মানুষ, সাধারণ মানুষজন আওয়াজ তোলা শুরু করেছেন যে এই যানজট সমস্যার জন্য শিলচরের মানুষ একবার নাজেহাল অবস্থা, অনেক মানুষ মেডিকেলে যেতে রাস্তার মধ্যে মৃত্যু হচ্ছে, সেই আওয়াজকে দামানোর জন্য এবং সামনে বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে একটা নতুন করে ললিপপ দেওয়ার জন্য শিলচরের বিধায়ক এবং নতুন 2জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী হয়েছেন। এরা শিলচরবাসীকে বোকা বানানোর জন্য উনাদের মতাদর্শে যারা বিশ্বাসী কয়েকজন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে বা উনাদের দলের যারা কর্মীরা আছেন ওদেরকে নিয়ে নাগরিক সভার নাম দিয়ে শিলচর জেলা শাসকের কার্যালয়ে একটা নাগরিক সভা করা হয়েছে। সে নাগরিক সভা করা হয়নি, এটা বিজেপি দলীয় সভা করা হয়েছে শিলচর জেলা শাসকের কার্যালয়ে বসে। শাস্ত্রীয় বিধি মেনে নির্বিঘ্নে ভুবন মেলা আয়োজন এবং মহাশিবরাত্রির পুজো যাতে সম্পন্ন হয়, এর জন্য সরকারি বিভাগগুলিকে নিয়ে আগাম প্রস্তুতি বৈঠক করলেন বরাক উপত্যকা উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী কৌশিক রায়। বৈঠকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে ভক্তদের সুবিধের জন্য 100 ভ্রাম্যমাণ পরিবেশ বান্ধব শৌচালয় তৈরি করতে হবে। পাহাড়ের উপরে ও নিচে রাখতে হবে পানীয় জলের সুব্যবস্থা। সর্বত্র পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করতে হবে। ভুবন পাহাড়ে ওঠা ও নামার রাস্তা প্রয়োজন মতো মেরামত করে নিতে হবে। বৈঠকে ভুবন মেলা পরিচালন কমিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন। শিলচর সুভাষনগর অরবিন্দ রোডের সম্মুখে উন্মোচিত হল ঋষি অরবিন্দের আবক্ষ মূর্তি। শনিবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে নবনির্মিত মহান বিপ্লবী ঋষি অরবিন্দের মূর্তি উন্মোচন করেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর রাজীব মোহন পন্ত। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য, শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী, অরবিন্দ রোড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি শক্তিপদ ভট্টাচার্য, অরবিন্দ বিশেষজ্ঞ মানস ভট্টাচার্য, মূর্তির দাতা মৃদুল মজুমদার সহ অন্য বিশিষ্ট জনেরা। এদিন উপস্থিত বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে ঋষি অরবিন্দের জীবনের বিভিন্ন দিক। এবারে খেলার খবর। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তঃ কলেজ ক্রিকেটের ফাইনালে গুরুচরণ কলেজের মুখোমুখি হচ্ছে করিমগঞ্জ কলেজ। শনিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কাছাড় কলেজকে 4 উইকেটে হারায় করিমগঞ্জ কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে কাছাড় কলেজকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে 15.5 ওভারে 106 রান গুটিয়ে দেয় করিমগঞ্জ কলেজ। বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে কাছাড় কলেজকে ব্যাটিংয়ে পাঠিয়ে 15.5 ওভারে 106 রানেই গুটিয়ে দেয় করিমগঞ্জ কলেজ। এরপর নিজেরা 11.2 ওভারে 6 উইকেট হারিয়ে 107 রান তুলে নেয়। ম্যাচ সেরা হন সানি, তার হাতে ট্রফি তুলে দেন সুনীত ছেত্রী। ফাইনাল হবে রবিবার। পার্থ দেবনাথ ও রাহুল সিংয়ের অনবদ্য পারফরমেন্সে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা পরিচালিত এ ডিভিশন ক্রিকেটে জয়ের ধারা অব্যাহত রাখল ইটখলা স্পোর্টিং ক্লাব। আজ তারা 83 রানে পরাস্ত করে ক্লাব ওয়েসিসকে। পার্থ দেবনাথ অপরাজিত থাকেন 112 রানে। রঞ্জি ক্রিকেটার রাহুল সিং 5 উইকেট দখল করেন 26 রানে। বার্তালিপি বুলেটিন এটুকুই, সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ।